क्या है, क्योंकि ये व्यवहार में ज़्यादा चलता है। ये रिंग दिया ये सब ट्रायंगल्स और ये सब टीचर्स ने दिया, लेकिन उससे भी बेटर वो है क्योंकि इसमें ये बहुत ब्रॉड है, तो एग्जैक्टली उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, लेकिन उसने दिया था तो ये रखा है इस पैरीमीटर के लिए, राइट। ऐसा भी वॉल्यूम ये भी कचरा है, वो भी देना था उसको क्योंकि इसको मेजर, राइट। ये जो है वो वॉल्यूम के लिए है। इवन CD ऑल्सो, CD भी रखा है, सर्कमफरेंस मेजर करा है, एरिया मेजर करा है, वो कर सकते हैं। ये है a + b होल स्क्वायर, दैट इज a² + 2ab प्लस स्प्रिंग पावर। इसमें टोटल इसका वेट के लिए 1 किलो रूम लिया मैंने और 1 किलो शक्कर लिया, दोनों में से किसका वेट ज़्यादा होगा? सेम होगा, क्योंकि मैंने दोनों का भले उसका मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा है, दिखता है बड़ा, लेकिन तो वेट तो सेम ही है, दोनों सेम है, वो रखा है। ये सब मेजरमेंट के लिए रखा है। ये सब ये चीज़ें समझना छोटे बच्चे के लिए या मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें क्या आएगा, बच्चा यहाँ ऐसा उंगली रहता है तो दूसरा जो इसमें फाइंड आउट करके यहाँ पे दूसरा प्लस वाला भी है, जब मैंने प्लस रख दिया गेम जो चेंज हो, एक चेंज करने से सब मुझे मिले, लेकिन उसके लिए मैंने सोचा क्योंकि एक पीस बहुत नहीं, मैंने बहुत सोच के कितना चाहिए तो पूरा मैंने फाइंड आउट किया, 50 मुझे 2 चाहिए, ये इतना चाहिए, ऐसा करके फिर काउंट है कि जितना भी बढ़ जाएगा उसकी कीमत। तो पजल्स जनरली आप देखिए कोई भी मैथ्स में अगर जाए, NCERT में भी आप जाएंगे, NCERT मालूम है ना, तो NCERT की जो मैथ्स है उसमें पजल्स क्या है, पजल्स क्या है, पजल्स एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पजल्स हमको कंसेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद में करने की चीज, कंसेप्ट समझने से पहले की चीज। जैसे पजल्स रख दिया तो क्या होगा, मुझे कुछ आ रहा है बच्चों को ऐसे पजल्स ये भी बनाए लेते हैं, रो ऐसा कचरा ले लिया, ये भी कर दिया, ये पूरा मुझे यहाँ से यहाँ पर लाना है, देखिए उसकी 2 शर्त है, एक एट अ टाइम मनी शिफ्ट कर सकता, दूसरा हाँ छोटे पे मैं बड़ा नहीं रख सकता हूँ, और मुझे आप कितने स्टेप बाय स्टेप चेंज, राइट। आज है फ्रेक्शंस, फ्रेक्शंस आ તમારે 10th માં જે એક્ઝામ્પલ્સ આવે છે મિનિટને આ લખી નાખો, 1 વાગ્યાને 10 મિનિટ થાય તો કેટલા આવે, એ આપણે 1 minute is equal to how much degree, 1 minute is equal to 6 jadi sama ini lah, ini semakin dari 6 orangnya bangun dari berpikir juga itu hasilnya suci, ini apa dia punya? आज है नेपियर स्केल, आना पड़ते હું ટેબલ્સ બનાવીશ। સપોઝ મારે
92 નો ટેબલ જોઈએ છે. 92 હું શું કરીશ 9 અને 2 નો ટેબલ જો આખો 9 નો ટેબલ 9 80 87 96 55 9 આ છે 2 નો ટેબલ 2 4 6 8 10 આવે એટલા બધા કે હવે આના કરી 92 નો ટેબલ મારે બનાવવો છે. હું શું કરીશ 92 જરા 92 માં જા 92 જ એટલે શું કરવાનું આ જે તમને દેખાય ને પેરેલલોગ્રામ એમાં જે બી આવું એનું સમ કરે અહીંયા બીજું છે ને એટલે 184 92 3 જા 276 368 અહીંયા 4 6 0 આ બંનેનો સમ કરાવો. સપોઝ સમ કરતા અહીંયા 10 કરતા વધી જાય તો એને કેરી ઓવર એટલે અપ ટુ 99 પણ આ ફક્ત સમજવા માટે છે. બાકી બીજી રીતે આપણે તૈયાર કરવા જ પડે મોજ આપણે કેલ્ક્યુલેશન પાસ થાય અદરવાઇઝ ના. આ બધું નાના છોકરાઓ માટે છે. બાજુમાં બુક્સ આપણે કહીએ ને કે રિસોર્સ આ બી એક નેપિયર આપણે કરીશું આને બનાવવું આ વસ્તુ છે. એમાં જો આપવું હોય ને 90 એંગલ થાય ને બરાબર છે. આના કરતાં હાફ હોય ને આ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ ને આ બધું એના પર. આ જે છે તમારે 10 ગ્રામ છે. હવે 10 ગ્રામની અંદર તમે આટલા વસ્તુઓ તમે બનાવી શકો. આ પઝલ્સ શેના માટે રાખી કે બાળક કંટાળે તો આના ક્રિએટિવિટી છે જ. કંટાળે તો પણ એમ ક્યારે મારે હજુ આપવાની જરૂર પડી બરાબર. બાકી આ બધી જ વસ્તુ આના પરથી નેટ ઇન્ટરનેટ પર બી બહુ સરસ છે. તમે ના બનાવી શકો તો તમે ક્લ્યુ બી આપે બરાબર ડ્રેગ કરીને તમે મૂકીને બનાવી શકો. આ વસ્તુ છે. આ જે છે આવા પઝલ્સ છે. આવા ક્વેશ્ચન્સ આપણા કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર આવતું હોય છે. 18 15 20 16 6 9 14 1 આપણા વોટ્સઅપ પર બી આવું ઘણું બધું આવે છે. તો એને ક્યાંક આપણે ભેગું કરવું જોઈએ. કારણ કે હવે મેથેમેટિશિયન આપણે થવાના તો જેટલું બી આવી નોટ ડાઉન કરો તો એ નોટ ડાઉન કરવું આપણને ભવિષ્યની અંદર આપણને કામ આવે છે. બરાબર. તો આવી વસ્તુ આપણે કરવી. આ જે છે આના પરથી ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન શું કરે છે ક્વેશ્ચન્સ આપી દે. આના પરથી શું કેટલું બનાવી શકાય ક્વેશ્ચન મૂકો એનાથી આન્સર આપે. તો આવી બધી વસ્તુઓ જે છે પાછળ બી આપ જોઈ શકો છો. આ બધી મેં કલર પ્રિન્ટ કરે. કલર પ્રિન્ટ એટલે 10 રૂપિયા અને બીજા 10 રૂપિયાનો પેલો લેમિનેશન 20 રૂપીસમાં આવું બધું બહુ તૈયાર થાય બરાબર. અને લોંગ ટાઈમ અને કોઈ ચિંતા નહીં લોંગ ટાઈમ સુધી. આ જે છે મોડેલ્સ બનાવવા માટે છે. આની અંદર જ છે આખો. એટલે દાખલા તરીકે તમારે ક્યુબ બનાવવું છે કે આ બનાવવું છે તો આની મદદથી તમે બનાવી શકો. ક્યુબ છે ગોળ છે આખું બનાવવું હોય તો તમારે એના માટે તમારે વિઝન જોઈએ. એમ ના બનાવે. તમને એમ લાગે કે બહુ ઇઝી છે. સાયકલને પંચર બનાવતો હોય એટલે આપણને શું લાગે કંઈ નહીં કે 2 સ્ક્રૂડ્રાઈવર લીધા એને આમ ખોલીને એને ટ્યુબ કાઢીને એને હવા પૂરી બરાબર છે. પંચર જોઈ લીધું અને પછી મલમ લગાવીને એને ગરમ કરો. હવે તમે કરવા બેસો એક પંચરના 3 પંચર ના કરો તો કહો. જોવું અને કરવું બંને વચ્ચે બહુ ડિફરન્સ છે. જ્યારે બી આપણે કોઈ પ્રેક્ટિકલ કરવાના હોય ત્યારે આપણે પહેલાં એને જોઈ લેવું પડે આપણે કે શું અંદર નડે છે. નહીં તો પછી સ્ટુડન્ટ્સને જઈને બતાવીએ અને આપણે સક્સેસ ના દઈએ તો આપણે શું કરવું પડે કંઈ નહીં આ તો આવું થાય ऐसा तो होता है इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा लेकिन जो बुक में लिखा है वो सही है वो हमें एक्सेप्ट करना लेकिन ऐसा स्टूडेंट्स के सामने ऐसा होना नहीं चाहिए. हमें पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए और बाद में हमें कुछ करना. तो टीचर साइड से ये सब चीज़ें होनी चाहिए. तो इतनी चीज़ें a+b² a+b+c² का है वो चीज़ है जिससे आ तैयार हो आ तैयार है. आ वस्तु સ્ટિક્સ મળે છે એ મળશે તમને સ્ટિક્સ.
આપણા છોકરાઓ જે નાના હોય એવી ઘરે રમતા હોય તો એને દેવા માટે જે પઝલ સપ્લાય કર્યું છે. હા, એની શોપમાં મળશે. કોઠી પર છે એટલે વિશાળ દ્વારા બનેલી છે. વિશાળ સાયન્ટિફિક છે કોઠી. વિશાળ સાયન્ટિફિક પ્રેસ છે ને, ગવર્મેન્ટ પ્રેસ, એની સામે છે કોઠી પર. ત્યાં આગળ તમને ઘણું બધું, તમે જાઓ કશું ખરીદો નહીં પણ એને જોવાનું, એટલે તમને થોડા ખ્યાલ આવે કે ટીચિંગ લર્નિંગ મટીરિયલ કઈ રીતે બનાવે. આ ચાર્ટ છે, જો ચાર્ટ બનાવેલા છે ગુજરાતીમાં, ઇંગ્લિશમાં, બરાબર. પણ હવે તો જમાનો તો છે ફ્લેક્સ બેનર તમે ફટાફટ બની શકે. એટલે મેં એને કીધું કે મને આવા જોઈએ છે. આ બધી અમારી આ જે છે બધી બારીઓ બહુ ખરાબ છે, અને અમારું આ બિલ્ડિંગ જે છે પીડબ્લ્યુડીના અંડરમાં છે. એટલે પીડબ્લ્યુડી કરે તો જ થાય, નહીં તો થાય નહીં રીતે. એટલે બધા બારી એટલી બધી ખરાબ હતી, એટલે બધે પછી મેં ચાર્ટ બનાવીને ચોંટાડ્યું. બરાબર. ક્યાંક નવું ખબર ના પડવી જોઈએ. આ કબાટનું દરવાજો બહુ ખરાબ હતો, એટલે પછી અને પછી એની પાછળ પડી જવું.